Welcome, students. Today we are passing through a very tough time for the pandemic of COVID-19 throughout the world. As a result of it, our school is totally closed. So our government have taken decision to conduct online classes for you. As a part of it, today I am going to discuss or teach you a very beautiful poem, The Sea, written by James Reeves. Before going details about the poem, I shall have few words about the poet James Reeves. James Reeves was born in 1st July 1909. He was famous for his poetry, plays, particularly contribution to children's literature. He also wrote so many books on prose, poetry, anthologies for the adults and the children. He was also a critic and a good broadcaster. My dear students, I am going to start. I am going to explain the poem line by line. Take the book in your hand and look at the lines which I am going to discuss. Actually, the poem is a metaphorical poem. Do you know metaphor? Metaphor is a kind of comparison between two unrelated objects or completely different objects in the world, where the poet, through his imagination, tries to find out some similarities. অর্থাৎ মেটাফোর হচ্ছে এমন একটা রূপক বা তুলনা দুটি ভিন্ন ধর্মী অথবা সম্পূর্ণ আলাদা বস্তুর মধ্যে যখন তুলনা বোঝায় এবং সেই তুলনার মধ্যে কবি যখন তার কল্পনার দ্বারা কিছু মিল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন তখন তাকে বলা হয় মেটাফোর বা রূপক। In this poem, the poet compares the sea to a hungry dog. You will find here, sea is a non-living being. On the other hand, the dog is living being. But the poet, through his power of imagination, he tries to find out some similarities. অর্থাৎ কবি তার কল্পনার মধ্য দিয়ে এই দুটি, একটা লিভিং বিং অর্থাৎ কুকুর, একটা নন লিভিং বিং অর্থাৎ সাগর, এই দুটো বস্তুর মধ্যে তুলনা টানার চেষ্টা করেছেন এবং তাদের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন। এবার নাও I am explaining the poem line by line. This poem have 4 stanzas. In the first stanza, the poet says, "The sea is here a hungry dog, giant and grey." কবি এখানে বলেছেন যে সাগর হচ্ছে একটা ক্ষুধার্ত কুকুর, সে দেখতে বিশাল দূতের মতো, তার গায়ের বর্ণ ধূসর। In the second stanza, the poet says, "He rolls on the beach all day." এখানে সাগর সারাদিন ধরে তার তটে এসে আছাড় খায়, আছড়ে পড়ে। With his clashing teeth and shaggy jaws, hour upon hour he gnaws the rumbling, tumbling stones and bones and bones and bones. তার হিংস্র দাঁত প্রকাণ্ড চলের মাধ্যমে ঘন্টার পর ঘন্টা সে গুড় করে গড়িয়ে যাওয়া পাথরগুলোকে হাড় ভেবে চিবোতে থাকে, কামড়াতে থাকে। The giant sea dog moans, licking his greasy paws. সেই বিশালাকার কুকুররূপী সাগর গোঙাতে থাকে, গর্জন করতে থাকে আর তার তৈলাক্ত থাবা চাটতে থাকে। এখানে কিছু অর্থ আমি বলে দিচ্ছি। স্যাগি মানে হচ্ছে প্রকাণ্ড, ক্ল্যাশিং মানে হচ্ছে হিংস্র, নজ মানে কামড়ানো, মন্স মানে চিৎকার করা। অর্থাৎ একটা সাগর এখানে ঠিক একটা কুকুরের মতো আচরণ করছে। হিয়ার দ্য সি বিহেভস লাইক এ ডগ। ইন দিস স্ট্যাঞ্জা the sea is represented as very active, very joyful, very violent. The poet uses some figure of speech in this poem. In the second stanza, he also uses a figure of speech called personification. In the first line of the second stanza,
He uses personal pronoun he. I am reading the line. He calls on the beach all day. He rolls on the beach all day. সে সারাদিন তীরে এসে পাক খায়। এখানে কবি সাগরকে পার্সনিফাই করেছেন তার পার্সোনাল প্রোনাউনের মাধ্যমে। নাও do you know what is personification? Personification is a figure of speech where the poet attributes some living qualities to an inanimate object. অর্থাৎ যখন কোনো জড় পদার্থের উপরে কোনো প্রাণের সত্তা আরোপ করা হয় তখন তাকে বলা হয় পার্সনিফিকেশন, ব্যক্তিত্ব প্রদান করা। এখানে কবি সাগরের মধ্যে প্রাণের সত্তার দিয়েছেন, প্রাণের সত্তা দিয়েছেন, অর্থাৎ সে যেন সারাদিন ধরে সাগরের তীরে পাক খায়, গড়াগড়ি করে। নাও উই মুভ অন দ্য স্ট্যান্জা নাম্বার 3. And when the night wind roars and the moon rocks in the stormy cloud. অর্থাৎ কবি এখানে বলেছেন যখন রাত্রিবেলায় রাত্রের বাতাস গর্জন করে, and the moon rocks in the stormy cloud, চাঁদ যখন মেঘাচ্ছন্ন ঝড়ো রাত্রে আন্দোলিত হয়, he bounds to his feet and snaps and snips. তখন সাগর যেন তার নিজের পায়ের উপরে লাফিয়ে ওঠে আর কুকুরের মতো শোকাশুকি করতে থাকে। কিন্তু সাগর কি লাফাতে পারে? অর্থাৎ সেই প্রতিকূল পরিবেশে প্রচণ্ড হাওয়া বইছে চারিদিকে, সেই অবস্থায় সাগর জল ফুলে ওঠে। এখানে ফুলে ওঠাকে কবি লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে তুলনা করেছেন। শেকিং হিজ ওয়েট সাইড ওভার দ্য ক্লিপস অ্যান্ড hollows লং অ্যান্ড লাউন্ড। একটা কুকুর যেমন সদ্য স্নান করার পরে তার গা ঝাঁকিয়ে নেয়, ঠিক একটা সাগরও যেন কবির কল্পনায় সে পাহাড়ের উপরে তার গা ঝাঁকিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ সেই প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশে যখন প্রচণ্ড হাওয়া বইছে সেই সময় সাগর ফুলে উঠছে, সাগরের ঢেউ পাহাড়ের সঙ্গে আছড়ে পড়ছে, যার ফলে জল ছিটিয়ে পড়ছে। ঠিক এখানে কবি দারুণ একটা ইমেজারি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ কুকুর যেমন তার গা থেকে ঝাঁকিয়ে জল ছিটিয়ে ফেলে, ঠিক সাগরও যেন তার পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তার গাকে ঝাঁকিয়ে তার গা থেকে জল সরিয়ে নেয়। অ্যান্ড hollows লং অ্যান্ড লাউড, এবং এখানে সাগর চিৎকার করছে, জোরে জোরে চিৎকার করছে, hollows লং অ্যান্ড লাউড। এখানে সাগর খুব জোরে চিৎকার করছে, সজোরে চিৎকার করছে। Here also the poet uses a figure of speech. You see the last line of the third stanza, is from the word holes and is from the word hollows. Here the consonant is repeated, so it is called in figure of speech alliteration. অর্থাৎ এখানে হোলস এবং হলোজের এই দুটি কনসোনেন্ট রিপিটেড হয়েছে। এটা ছন্দের কারণে ফর দ্য প্যাটার্ন অফ রাইম এটাকে বলা হয় অ্যালিটারেশন। ইন দি স্ট্যান্জা নাম্বার 4, but on quiet days in May or June, when even the grasses on the dune play no more their ready tune. অর্থাৎ during the time of May and June, the nature becomes very silent, so the sea becomes very silent. At that time, no sound, no tune come from the grass on the dunes of the sea. অর্থাৎ এই সময় সমুদ্রের তটে যে বালিয়ে থাকে, সেই বালিয়েতে যে ঘাস থাকে, সেই ঘাস থেকে কোনো সাউন্ড বা কোনো শব্দ, কোনো আওয়াজ আসে না। তার কারণ সেই সময় প্রকৃতি অলমোস্ট রিমেন্স সাইলেন্ট। সেই সময় সাগর খুব শান্ত থাকে, যার ফলে তটে থাকা যে ঘাস, সেই ঘাস থেকে কোনো রকম কোনো সুর বাজে না।
প্রকৃতি শান্ত থাকে, সাগর শান্ত থাকে। With his head between his paws, he lies on the sandy shores. So quiet, he scarcely snores. অর্থাৎ এই সময় এরকম একটা পরিবেশে সাগর যেন, কবির কল্পনায় সাগর যেন তার দুটি থাবার মধ্যে তার মাথাটাকে ঢুকিয়ে রেখেছেন এবং সে আরামে সেই বালিয়াড়ি তটে পড়ে বিশ্রাম করছেন, শুয়ে পড়েছেন। ঠিক একটা কুকুর যেমন শান্ত হয়ে পড়ে যখন তার ঘুম পায়, তখন সে যেমন তার মাথা তার দু থাবার মধ্যে রেখে শুয়ে থাকেন চুপ করে বা ঘুমিয়ে থাকেন, এখানেও কবি শান্ত যখন সাগর এই প্রকৃতি যখন শান্ত হয়ে যায়, পরিবেশ যখন শান্ত হয়ে যায়, তখন সাগর যেন সেই কুকুরের ন্যায় তার মাথা তার দুটি থাবার মধ্যে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন, শুয়ে পড়েন। সো কোয়াইট হি স্ক্যারসলি স্নোর্স। এতই শান্ত সে তখন যেন নাকও কম ডাকতে শুরু করে। অর্থাৎ এই স্ট্যান্জাতে the sea is represented as very silent, very calm, just like a dog feels sleepy. অর্থাৎ কোনো কুকুর যখন শান্ত হয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে পড়ে, ঠিক এখানে সাগরে যেন সেই মে আর জুন মাসে কুকুরের মতোই শান্ত হয়ে তার বালিয়াড়ি তটে সে বিশ্রাম নেয়। This is the end of this story, of this poem. So I think that students, you understood the poem, and if you have any problem, I will help you. Comment in your comment section of this video. I will try my best to answer your problem. Thank you.